Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adi Kavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now, we discuss about 3rd BSc, 5th semester, paper 5th A, subject database management system. In this, our next topic is relationship algebra operations and advantages of relationship algebra and limitations of relationship algebra. Okay, relationship algebra operations and advantages of relationship algebra and limitations of relationship algebra. Okay, first in the previous classes we discussed about relationship algebra. What is relationship algebra? What is the role of relationship algebra in DBMS? And relationship algebra operations. Relationship algebra operations are two types. We have discussed about set operations. Only set operations we discussed last previous class. Okay. First, as what is relational algebra? Actually, relational algebra is a theoretical language with operations that work on one or more relations to define another relation without changing the original relation. Okay, role of the relational algebra is relational algebra allows us to understand query execution and optimization in relational database management system. In this relational algebra, first we can assign the SQL query and it can convert it to parser. Parser is converted to relational algebra expression. Relational algebra expression is parser is converted to query optimizer. That means optimize the query execution plan. Query execution plan is converted to executable code. Okay, executable code is converted. Executable code is generate the code generator. Okay, these are the relational algebra operational process and relational algebra operations. Relational algebra operations have two types, that has set operations and database operations. Set operations are union, intersection, difference, Cartesian product, division. Union first, union compatibility. In order to perform the union, intersection and difference the operations on two relations, the two relations should be union compatible. Okay, the two relations are union compatible if they have same number of attributes and belongs to the same domain. Next, union. The union of two relations capital R and capital S defines a relation that contains all the tuples of R or S or R, both R and S. Duplicate tuple being eliminated. దీన్ని యూనియన్ ఎలా తీసుకుంటాం మనం? ఫస్ట్ ఆర్ అనే ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే ఆర్లో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నీ తీసుకుంటాము, ఎస్లో ఉన్న రికార్డ్స్ తీసుకుంటాము, ఇండివిజువల్గా ఉన్న రికార్డ్స్ దట్ మీన్స్ కామన్గా లేని రికార్డ్స్ని పక్కన ఎలిమినేట్ చేసి మొత్తం రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటే దాన్ని ఆర్ యూనియన్ ఎస్ కింద ఎస్ కింద డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకే, ఇది యూనియన్. ఇంటర్జెక్షన్ అయితే కామన్ రికార్డ్స్ని మనం తీసుకుని టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాము. రిలేషన్ ఇట్ కెన్ రిలేటెడ్ టు కామన్ రికార్డ్స్. నెక్స్ట్, డిఫరెన్స్ మీన్స్ the set difference operation defines a relation consists of the tuples of that are in relation R but not in S. Okay, R లో ఉండి S లో లేని వాల్యూస్ అన్నిటిని తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్, కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఎవ్రీ రికార్డు ఎంత టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్ తోటి రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది.
The Cartesian product operations defines a relation that is the concentration of concatenation of tuple of relation capital R with every tuple of relation S. The relation contains all attributes from both relations R, capital R and S. Division means the division of the relation capital R by the relation capital S is denoted by R divided by S, where R divided by S is given by the remaining column values of relation R. Okay, these are the set operations. Next database operations. What is database operations? Database operations are selection operation and projection operations and join operations. First, selection operations. The selection operation works on a single relation capital R and defines a relation that contains only 3 tuples of capital R that satisfies the specified condition. Selection operation can be considered as row-wise filtering. Selection operation. The selection operation works on a single relation of capital R. ఒకే టేబుల్ మీద మనం రిలేషన్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అండ్ అంటే ఒకే టేబుల్ మీద ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ద సెలక్షన్ ఆపరేషన్ వర్క్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ రిలేషన్ capital R and defines a relation that contains only 3 tuples of capital R that satisfies the specified condition. ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అది సాటిస్ఫై అయిన టపుల్స్ అన్నిటిని మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము. ఓకే, సెలెక్షన్ ఆపరేషన్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ రో వైజ్ ఫిల్టరింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. దీని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్. ఓకే, ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని సెలెక్ట్ రిట్రీవ్ చేసుకుని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ద సెలెక్షన్ ఆపరేషన్ కన్సిడర్ ద స్టూడెంట్ రిలేషన్ విత్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఐడి, నేమ్, జీపీఏ. నెక్స్ట్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ అనమాట. ద టేబుల్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, జీపీఏ. ఓకే, ఇప్పుడు క్వరీ ఎలా రాస్తాము? ఓన్లీ 8.0 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళని మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఈ టేబుల్లో అంటే ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్లో 8.0 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు రావాలి. క్వరీ లిస్ట్ ద ఐడి, నేమ్ అండ్ జీపీఏ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ జీపీఏ అబౌవ్ 8.0 ఉన్న వాళ్ళందరినీ నాకు డిస్ప్లే చేయండి అని చెప్పేసి క్వరీ ఇచ్చారు. దానికి సింటాక్స్ ఎలా రాస్తాం? యాక్చువల్ క్వరీ ఎలా రాస్తాం? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ STU/GPA గ్రేటర్ దాన్ 8.0. దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది? పైన ఉన్న టేబుల్లో 8.0 కంటే ఎక్కువ ఉన్న స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేము, స్టూడెంట్ జీపీఏ వస్తాయి. అందులో 003C, నెక్స్ట్ 004D, నెక్స్ట్ 005E అండ్ 006F ఈ 4 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి 003C 8.4, 004D 9.0, 005E 9.5, 006F 8.8. ఇది సెలక్షన్ ఆపరేషన్. సెలక్షన్ ఆపరేషన్ మీన్స్ ద సెలక్షన్ ఆపరేషన్ వర్క్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ రిలేషన్. సింగిల్ రిలేషన్ మీన్స్ సింగిల్ టేబుల్ క్యాపిటల్ ఆర్. సింగిల్ టేబుల్ మీదే మనం ఆపరేషన్ వర్క్ చేస్తాము. అండ్ డిఫైన్స్ ఏ రిలేషన్ దట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఆఫ్ ఆర్. ఓకే, దట్ సాటిస్ఫైస్ ద స్పెసిఫైడ్ కండిషన్. సమ్ కండిషన్ స్పెసిఫై చేసి మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము. సెలక్షన్ ఆపరేషన్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ రో వైజ్ ఫిల్టరింగ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్. ద ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ వర్క్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ రిలేషన్ క్యాపిటల్ ఆర్. ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ కూడా సింగిల్ రిలేషన్ మీద అంటే సింగిల్ టేబుల్ మీదే ఆపరేట్ చేస్తాము. అండ్ డిఫైన్స్ ఏ రిలేషన్ దట్ కంటైన్స్ ఏ వెర్టికల్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్, extracting the values of specified attributes and eliminating duplicates. The projection operation can be considered as column wise filtering. The projection operation of pictorial representation by as follows. Okay, ఇప్పుడు
ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ద ప్రాజెక్ట్ ఆపరేషన్ వర్క్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ రిలేషన్. ఇది కూడా సింగిల్ టేబుల్ మీదే మనం రిలేటెడ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ డిఫైన్స్ ఏ రిలేషన్ దట్ కంటైన్స్ ఏ వెర్టికల్ సబ్సెట్. దట్ మీన్స్ ఇది హారిజాంటల్ సబ్సెట్. ఏది సెలక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది హారిజాంటల్ సబ్సెట్. రో వైజ్ మనం ఫిల్టర్ చేస్తాము, ఇందులో కాలం వైజ్ ఫిల్టర్ చేస్తాం. వెర్టికల్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం స్పెసిఫైడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ మీద ఆపరేట్ చేస్తాము. అండ్ ఎలిమినేటింగ్ ద డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాము. ద ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ కాలమ్ వైజ్ ఫిల్టరింగ్. సెలక్షన్ ఆపరేషన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ row wise filtering and projection operation can be considered as a column wise filtering. The projection operation ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ టేబుల్ తీసుకుంటే స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ జీపీఏ 001A 7.2, 002 B 7.8, 003 C 8.4, 004 D 9.0, 005 E 9.5, 006 F 8.8, 007 G 6.9. ఈ టేబుల్ తీసుకుంటే కానీ ఈ టేబుల్ నుంచి మనం క్వరీ సెలెక్ట్ ద నేమ్ అండ్ ఐడి ఆఫ్ స్టూడెంట్, ద జీపీఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 8.5. దీన్ని కాలం వైజ్ తీసుకుంటే సెలెక్ట్ అంటే ఇందాక మొత్తం రికార్డ్స్ మొత్తం తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏంటి ఓన్లీ పర్టికులర్ కాలమ్స్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్ ఓన్లీ డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటే select student id, student name from student where student GPA greater than 8.5 కంటే ఉన్న స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి. 8.5 కంటే ఎక్కువ అంటే 9.0 ఏది 004D అండ్ 005E 9.5 అండ్ 006 F 8.8. సేమ్ 004 005 006. ఇది ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్. ఓకే, ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్, సెలక్షన్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ జాయిన్ ఆపరేషన్ కంబైన్స్ టూ రిలేషన్స్ టు ఫార్మ్ ఏ న్యూ రిలేషన్. ఓకే, రెండు రిలేషన్స్ని కంబైన్ చేసి న్యూ రిలేషన్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. ద టేబుల్స్ షుడ్ బి జాయిన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ కామన్ కాలమ్. ద కామన్ కాలమ్ షుడ్ బి కంపాటబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డొమైన్. టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఆర్ natural join, left outer join, right outer join. Okay, actually two types of joins: natural join, outer join. Outer join has three types: left outer join, right outer join, full outer join. Okay, join operation combines two relations to form a new relation. ఒక టూ రిలేషన్స్ని మీద తీసుకుని ఇట్ కెన్ రిలేటెడ్ టు న్యూ రిలేషన్, కొత్త రిలేషన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అంటే సెలెక్షను, ప్రొజెక్షను ఒకే టేబుల్ని తీసుకుని మనం టేబుల్ని తీసుకుని ఆపరేషన్ చేస్తాము. ఈ జాయిన్ అనే ఆపరేషన్కి అయితే మనం టూ టేబుల్స్ని తీసుకుని మనం రిలేషన్ చేసి న్యూ రిలేషన్ని ఏర్పరుస్తాము. ద టేబుల్ షుడ్ బి జాయిన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ కామన్ కాలమ్. Okay, the common column should be compatible in terms of domain. Types of joins are two types: natural join and outer join. Outer join has three types, that is left outer join, right outer join, full outer join. First, natural join. The natural join performs an equijoint of the two relations capital R and S over all common attributes. One occurrence of each common attribute is eliminating from the result. In other words, a natural join will remove duplicate attribute. In most system, a natural join will require that the attributes have the same name to identify the attributes to be used in the join. Even if the attributes do not have same name, we can perform the natural join provided that the attribute should be of some domain. The name of natural join: consider two relations. Student course. Let the common attribute to the two relations be a student ID. Two relations are అంటే
ఫారెన్ కీ ద్వారా మనం రిలేషన్ చేసి టూ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేస్తే అంటే వన్ యాట్రిబ్యూట్ ద్వారా టూ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేస్తే దాన్ని న్యాచురల్ జాయిన్ అంటాము. ఈ న్యాచురల్ జాయిన్ అంటే ఫస్ట్ ద న్యాచురల్ జాయిన్ పెర్ఫార్మ్స్ యాన్ ఈక్వి జాయిన్. రెండు సమానమైన కాలమ్స్ ఉండాలి, యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలి. టూ ఈక్వి జాయిన్ టూ రిలేషన్స్ ఆర్ అండ్ ఎస్ ఓవర్ all column attributes. One occurrence of each common attribute is eliminated from the result. In other words, a natural join will remove duplicate attributes. In most systems, a natural join will require that the attributes have the same name to identify the attributes to be used in the join. Even if the attributes do not have same name, we can perform natural join provided that the attribute should be of same domain. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక మీరు స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ ఉంది. స్టూడెంట్ టేబుల్లో త్రీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే కోర్స్ టేబుల్లో 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. దీని రెండిట్లకి కామన్ ఐడి స్టూడెంట్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని ఈ రెండిట్లని ఎలా జాయిన్ చేస్తారంటే 001A 7.8 ఇప్పుడు 001కి సంబంధించిన అంటే స్టూడెంట్ ఐడికి 1కి సంబంధించిన రికార్డు 101 MPCS. ఓకే, కోర్స్ ఐడిని యాడ్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ 002A B 8.4 నెక్స్ట్ 1.1 MPCS 001. నెక్స్ట్ అలాగే 003C 9.0 101. మొత్తం ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్ అంటే కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ ఎలాగో సేమ్ కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ లాగే వర్క్ చేస్తుంది న్యాచురల్ జాయిన్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వేరే టేబుల్ తీసుకుంటే కనుక 001A 7.8 101 MPCS 001 002B 8.0 102 MSCS 002. దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు అనమాట 001 సేమ్. ఓకే, ఇది మనకి న్యాచురల్ జాయిన్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ మీన్స్ left outer join is a join in which tuples from R that do not have matching values in the common columns of S are also included in the result relation. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాము, దీనికి న్యాచురల్ జాయిన్ రిజల్ట్ని తీసుకున్నాము 001A 7.8 101 అంటే మొత్తం టూని జాయిన్ చేసి దానిలో ఉన్న డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు చూడండి న్యాచురల్ జాయిన్లో ద న్యాచురల్ జాయిన్ పెర్ఫార్మ్స్ యాన్ ఈక్వి జాయిన్ ఆఫ్ ద టూ రిలేషన్స్ R and S ఓవర్ ఆల్ కామన్ attributes. One occurrence of each common attribute is eliminating from the result. అంటే కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు 001A 7.8 001A 7.8 1.102. ఓకే, ఇలా మనకి కామన్గా ఉన్నవి 2 తీసుకుంటాము. దీంట్లో కామన్గా ఉన్నవి ఏంటి మనకి A 7.8 101 B 8.04 102 అనేది కామన్గా ఉన్నది కాబట్టి ఆ రెండింటిని తీసుకుంటాము. ఓకే, ఇది న్యాచురల్ జాయిన్. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ న్యాచురల్ జాయిన్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ని బట్టి తీసుకుని దీన్ని లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఎలా చేస్తామో చూడండి. యూజింగ్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ద రో ఆఫ్ టపుల్ యాడింగ్ అంటే C అనేది యాడ్ అవుతుంది. దీనికి C అనే యాట్రిబ్యూట్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ C అనేది యాడ్ అవుతుంది అంటే లెఫ్ట్లో ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న రికార్డు యాడ్ అవుతుంది దీంట్లో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్లో. న్యాచురల్ జాయిన్ అయితే మొత్తం జాయిన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న కామన్ తీసుకుంటాము. దీంట్లో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఈజ్ ఏ జాయిన్ విచ్ టపుల్స్ ఫ్రమ్ R దట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ టేబుల్ that do not have matching values in the common columns of S. రైట్లో మ్యాచ్ అయినా కానీ దాంట్లో ఉన్న రికార్డ్స్ తీసుకుంటాము. ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ద రిజల్ట్ రిలేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. ఫస్ట్ యూజింగ్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ద రో ఆర్ టపుల్ యాడింగ్ ఆన్ ద రిజల్టెంట్ టేబుల్లో అంటే యాక్చువల్గా న్యాచురల్ జాయిన్లో
కామన్ టపుల్స్ని తీసుకుంటాం, అంటే కామన్ రికార్డ్స్ని తీసుకుంటామో దీంట్లో కామన్ రికార్డ్స్తో పాటు లెఫ్ట్లో ఉన్న లెఫ్ట్ టేబుల్ చూడండి, లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూ 003C 9.0, ఈ 9.0కి వాల్యూస్ ఏం వేయకుండా 003 తోటి మనం సిఆర్ఎస్ కోడ్ అండ్ సిఆర్ఎస్ ఎస్టీడ్ ఐడి లేకుండా మామూలుగా లెఫ్ట్లో ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్ని మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము. అలాగే రైట్ అవుటర్ జాయిన్లో ఏం చేస్తాము, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఈజ్ ఏ జాయిన్ ఇన్ విచ్ టపుల్స్ ఫ్రమ్ S that do not have matching values in the common column of capital R are also included in the resultant relation. ఓకే, దీని రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ టేబుల్ తీసుకున్నాము, సెకండ్ టేబుల్లో కూడా 103 అనేది తీసుకున్నాం. దీంట్లో 2 టేబుల్స్ తీసుకుని వాల్యూస్ తీసుకుంటే డి అనే ఫస్ట్ టేబుల్లో యాక్చువల్గా డి కూడా తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ డి మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, తీసుకుంటే ఇప్పుడు రైట్లో డి కూడా తీసుకున్నారు అనమాట. ఓకే, ఐడిలో డైరెక్ట్లో డి కూడా తీసుకుంటే ఇప్పుడు దాన్ని జాయిన్ చేస్తే ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందంటే కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్ 001A 7.8 101 MPCS 002B 8.4 102 MSCS 003C 9.0 103 MPC అలాగే 004D 9.5. అంటే రైట్ అవుటర్ జాయిన్ రైట్ టేబుల్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకుంటాం యాక్చువల్గా దీంట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ మీన్స్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఈజ్ ఏ జాయిన్ ఇన్ విచ్ టపుల్స్ ఫ్రమ్ capital R that do not have matching values in the common columns of S still appear, and tuples is S that do not have matching values in the common columns of capital R still appear in the resulting relation. Full outer join is a join in which tuples from capital R అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న క్యాపిటల్ టపుల్స్ that do not have matching values in the common columns of S తోటి కామన్గా ఉండకుండా ఉన్న టపుల్స్ని స్టిల్ ఎపియర్ కామన్ తీసుకుని అండ్ టపుల్స్ ఈజ్ క్యాపిటల్ S do not have matching values in the common columns of R. ఆర్తో కూడా కామన్గా లేనివి ఎస్లో ఉన్నవి కూడా తీసుకుని వాటిని అపియర్ చేసి దాని రిజల్టింగ్ రిలేషన్లో తీసుకుంటాము. అంటే ఆర్లో విడిగా ఉన్న రికార్డ్ని ఎస్లో ఉన్న విడిగా ఉన్న కామన్గా లేని రికార్డ్ని తీసుకుని రెండింటిని రిలేటెడ్గా టేబుల్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా హ్యాస్ సాలిడ్ మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇదంతా కూడా మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింది రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా. ద మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ థియరమ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ థియరమ్స్ ద్వారా డెవలప్ చేయబడి వచ్చాయి రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది. నెక్స్ట్, if we have two expressions for the same operation and if the expression has provided to be equivalent. Okay, two expressions సేమ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తే కనుక ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యాస్ ప్రొవైడ్ టు ఈక్వలెంట్, అవి రెండు కూడా ఈక్వలెంట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, ఏ క్వరీ ఆప్టిమైజర్ కెన్ ఆటోమేటికల్లీ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ఫామ్. క్వరీ ఆప్టిమైజర్ అనేది కెన్ ఆటోమేటికల్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఎఫిషియంట్ ఫామ్. అంటే క్వరీ ఆప్టిమైజర్ అనేది మనకి కావాల్సిన ఎఫిషియంట్ ఫామ్లో చూపిస్తుంది ఈ ఆటోమేటిక్గా క్వరీని. నెక్స్ట్, ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ విచ్ టాక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ టపుల్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ టపుల్స్. సమ్ టపుల్స్ని తీసుకుని మనం ఆపరేషన్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ డూ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేయలేదు. నెక్స్ట్, ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ సార్ట్ ఆర్ ప్రింట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మేట్స్. సార్టింగ్ అండ్ ప్రింటింగ్ అనేది రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేషన్స్ ద్వారా చేయము. నెక్స్ట్, రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ని రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా పెర్ఫార్మ్ చేయదు. నెక్స్ట్, ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ మాడిఫై ద డేటాబేస్ని మాడిఫై చేయదు. ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ కంప్యూట్ ట్రాన్సిటివ్ క్లోజర్స్. దట్ మీన్స్
కంప్యూటింగ్, దట్ మీన్స్ ఆపరేటింగ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ని చెయ్యదు. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద రిక్వరీ, ఫైండ్ ఆల్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్. ఓకే, క్వరీని బేస్ చేసుకుని దీంట్లో ఓన్లీ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ రిలేటివ్స్ మాత్రమే రిలేషన్ నుంచి తీసుకోగలదు. ఇది లిమిటేషన్స్. ఓకే, రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేషన్స్, రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అడ్వాంటేజెస్, రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా లిమిటేషన్స్. రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేషన్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ అసలు వాట్ ఈజ్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా? The relational algebra is a theoretical language with operations that work on one or more relations to define another relation without changing the original relation. Okay, these are the అంటే ఒక రిలేషను వన్ ఆర్ మోర్ రిలేషన్స్ కలిగి ఉండి ఆ రిలేషను ఎనదర్ రిలేషన్ తోటి రిలేటెడ్ అయ్యి ఒరిజినల్ రిలేషన్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటే దట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఆపరేషన్స్ చేసే థియరిటికల్ లాంగ్వేజ్నే మనం ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అంటాము. ఓకే, రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా బోత్ ద ఆపరెంట్స్ అండ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ రిలేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాలో డిబిఎంఎస్లో ఎలా, ఇప్పుడు రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ ప్రాసెస్. ఇన్ దిస్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాసెస్ డిబిఎంఎస్లో ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా allows us to అండర్స్టాండ్ ద క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది యూజ్ చేస్తాము. రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాని బేస్ చేసుకుని, అంటే థియరిటికల్గా. మనం ప్రాక్టికల్గా అయితే ఓన్లీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి టేబుల్ నుంచి డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం, డేటాని అప్డేట్ చేయడం ఇలా చేస్తాం. ఓకే, డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం సెలెక్ట్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ సెలెక్ట్ కమాండ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందంటే, సెలెక్ట్ కమాండ్ మనకి థియరిటికల్గా చూసుకుంటే థియరిటికల్గా మనం సెలక్షన్ ఆపరేషన్స్, ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్స్, జాయిన్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఓకే, మన థియరిటికల్గా తీసుకుంటే రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేషన్స్ 2 టైప్స్, సెట్ ఆపరేషన్స్, డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్. డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ కమాండ్ ద్వారా మనం వర్క్ చేస్తాము. ఈ సెలెక్ట్ కమాండ్ అనేది మనకి 3 టైప్స్లో ఆపరేషన్స్ జరుగుతుంది. సెలక్షన్ ఆపరేషను, ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషను, జాయిన్ ఆపరేషను. ఓకే, సెట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి యూనియన్, ఇంటర్జెక్షను, డిఫరెన్స్, కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్, డివిజన్. యూనియన్ అనేది అంటే కామన్గా లేని వాల్యూస్ అన్నీ కూడా వితౌట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ తోటి మనం తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇంటర్జెక్షన్ అనేది కామన్ వాల్యూస్ అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని ఓన్లీ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ అనేది కామన్ వాల్యూస్ కాకుండా ఫస్ట్ రిలేషన్లో ఉన్న వాల్యూస్ని తీసుకుంటాము. కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎవ్రీ రికార్డ్ యాజ్ కనెక్టెడ్ టు ఎనదర్ టేబుల్ ఎవ్రీ రికార్డ్. ఓకే, డివిజన్ అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ టేబుల్తో ఫస్ట్ టేబుల్తో కనెక్ట్ అయిన వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా తీసుకుంటాము. ఇది యూనియన్, ఇంటర్జెక్షను, డిఫరెన్సు, కార్టీజియన్ ప్రొడక్టు, డివిజన్ ఎగ్జాంపుల్తో సహా చెప్పాను. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ అనేవి. డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ సెలక్షన్ ఆపరేషన్, ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్, జాయిన్ ఆపరేషన్స్. Selection operation. The selection operation works on a single relation or and defines a relation that contains only tuples of R that satisfies the specified condition. ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఒక రో మీద మనం సెలక్షన్ ఆపరేషన్ చేస్తే కనుక ఆ ఆపరేషన్ని సెలక్షన్ ఆపరేషన్ అంటాము. ఓకే, దీంట్లో it is a selection operation can be considered as row wise filtering చేస్తాము. అంటే కావాల్సిన డేటాని రో వైజ్ మనం తీసుకుంటాము. అంటే ఎవ్రీ రోని తీసుకుంటాము. దీంట్లో అంటే రోలో ఉన్న ఎవ్రీ కాలం వాల్యూస్ అనేది మనకి మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఎవ్రీ కాలం వాల్యూస్ని మెన్షన్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేస్తాము స్టార్ అనే ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్ సింటాక్స్. ఓకే, అది మనం ఒకవేళ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ తీసుకుని ఆ టేబుల్లో ఉన్న మొత్తం సమ్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని మొత్తం రికార్డ్స్ అన్నీ మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే
అలాగే 8.0 కంటే ఎక్కువ ఉన్న గ్రేడ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉన్న స్టూడెంట్ ఐడిని, స్టూడెంట్ నేమ్ని, స్టూడెంట్ జీపీఏని తీసుకోవాలనుకుంటే మనం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ స్టూడెంట్ STU GPA గ్రేటర్ దెన్ 8.0 అని చెప్పి తీసుకున్నాము. అప్పుడు మనకు డిస్ప్లే అయింది స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్, GPA. స్టూడెంట్ ఐడి 3, 4, 5, 6 అనేవి ఈ 8.0 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద కాలమ్ వైజ్ ఫిల్టరింగ్. ఓకే, పర్టికులర్ కాలమ్స్ని రిట్రీవ్ చేసుకుని మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ తీసుకుంటాము. ద ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ వర్క్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ రిలేషన్ క్యాటలాగ్ ఒక రిలేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డిఫైన్స్ ఏ రిలేషన్ దట్ కంటైన్స్ ఏ vertical subset of catalog extracting the values of specified attributes and eliminating duplicates. That means the project operation can be considered as a column wise filtering అంటే సపోజ్ పర్టికులర్ కాలమ్స్ని లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకుని మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తాము. సపోజ్ స్టూడెంట్ ఐడిని, నేమ్ని, ఓన్లీ స్టూడెంట్ ఐడిని, నేమ్ని 8.5 కంటే ఎక్కువ ఉన్న GPA ఉన్న వాళ్ళని మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్ కాలమ్ వైజ్ కాబట్టి కాలమ్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ STU GPA గ్రేటర్ దాన్ 8.5. Okay, next join operations has two types, that has join operation combines two relations to form a new relation. ఓకే, ఈ సెలక్షన్ ఆపరేషన్, ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది ఒకే రిలేషన్ మీద అంటే ఒకే టేబుల్ మీద వర్క్ చేస్తాము. జాయిన్ ఆపరేషన్స్ అనేది 2 టేబుల్స్ మీద తీసుకుంటాము. ఓకే, 2 టేబుల్స్ మీద తీసుకుంటాము. ఇట్ కెన్ జాయిన్ ద 2 టేబుల్స్. ఓకే, ద టేబుల్ షుడ్ బి జాయిన్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ కామన్ కాలమ్. సమ్ కామన్ కాలమ్ని బేస్ చేసుకుని జాయిన్ చేస్తాము. ఓకే, జాయిన్ హ్యాస్ 2 టైప్స్, న్యాచురల్ జాయిన్, అవుటర్ జాయిన్. న్యాచురల్ జాయిన్ అంటే మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ని జాయిన్ చేస్తాము. దట్ మీన్స్ ద న్యాచురల్ జాయిన్ పెర్ఫార్మ్స్ an ఈక్వి జాయిన్ ఆఫ్ ద 2 రిలేషన్ R and S over all common attributes. One occurrence of each common attribute is eliminating from the result. In other words, a natural join will remove duplicate attribute. ఓకే, డూప్లికేట్ అట్రిబ్యూట్స్ని రిమూవ్ చేసి కామన్గా ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ని రెండింటిని కూడా జాయిన్ చేస్తాము. దీన్ని జాయిన్ చేస్తే ఒక సపోజ్ టూ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసాము. ఇక్కడ తీసుకుంటే 001A 7.8, 002B 8.4, 003C 9.0. దీన్ని 101 MPCS 001, 102 MSCS 002 అనే దానికి జాయిన్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ రికార్డు ఎనదర్ టేబుల్లో ఉన్న రికార్డుతో జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 001కి A 7.8కి 101 కలుపుతాము. అలాగే 002కి Bకి 101 కలుపుతాము. 00Cకి 9.0కి 101ని జాయిన్ చేసాము. అలాగే 001A 7.8కి అలా జాయిన్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో న్యాచురల్ జాయిన్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఇందులో కామన్గా ఉన్నవి అంటే 001 7.8, 101 MPCS ఒకటి, 001A 7 అదొకటి, నెక్స్ట్ 002B 8.4, 102 MSCS 002కి ఒకటి కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు కూడా తీసుకుంటాము. ఆ రెండు తీసుకుని ఇది రిజల్టెంట్ న్యాచురల్ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ టేబుల్ నుంచి 2 టేబుల్ నుంచి ఒక సింగిల్ టేబుల్ వచ్చింది. ఆ సింగిల్ టేబుల్ నుంచి మనం 001A 7.0 ఇది తీసుకున్నాము. దీంట్లో కామన్ రికార్డు కాబట్టి ఇప్పుడు CRS STUID రెండు కామన్ రికార్డే కాబట్టి ఒక రికార్డుని తీసేస్తాము. నెక్స్ట్ తీసేస్తే మనకి రిజల్టెంట్ జాయిన్ టేబుల్ వస్తుంది. అలాగే లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, లెఫ్ట్లో ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని అన్నిటిని తీసుకుని రైట్ ఏ జాయిన్ అయితే జాయిన్ తీసుకుంటాం. అంటే న్యాచురల్ జాయిన్లో వచ్చిన వాల్యూకి లెఫ్ట్ టేబుల్ని యాడ్ చేస్తాం. అలాగే రైట్ అవుటర్ జాయిన్లో అయితే రైట్ టేబుల్ యొక్క జాయిన్ని టేబుల్లో ఉన్న
టేబుల్లో ఉన్న ఇండివిజువల్ రికార్డ్ని యాడ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే రెండింటిని కామన్ కలిపేసి మొత్తం ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే మొత్తం జాయిన్ చేసి చూపిస్తాం. అంటే న్యాచురల్ జాయిన్ నుంచి ఫస్ట్ వచ్చిన చూడండి 2 టేబుల్స్ ద్వారా వచ్చిన మొత్తం మొత్తం ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఈ అవుటర్ జాయిన్ని చూపిస్తాము. ఇలా జాయిన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్. ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా హ్యాస్ సాలిడ్ మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇదంతా కూడా మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింది. మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న యూనియన్స్, ఇంటర్జెక్షన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి తీసుకుని ఈ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది క్రియేట్ చేశారు. డిబిఎంఎస్కి రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాని కనెక్ట్ చేయడానికి మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే తీసుకుని కనెక్ట్ చేశారు. The mathematical background of relational algebra is the basis of many interesting developments and theorems. చాలా theorems and developments మ్యాథమెటికల్ సంబంధించిన థియరమ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఈ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది క్రియేట్ అయింది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 expressions for the same operations and if the expression has provided to be equivalent, okay, ఎక్స్ప్రెషన్స్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సేమ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తే కనుక ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ రెండు కూడా ఈక్వలెంట్ అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఏ క్వరీ ఆప్టిమైజర్ కెన్ ఆటోమేటికలీ సబ్స్టిట్యూట్ ద మోర్ ఎఫిషియెంట్ ఫామ్. ఓకే, క్వరీ ఆప్టిమైజర్ అనేది ఇది ఫిల్టర్ చేస్తుంది. క్వరీ ఆప్టిమైజర్ అనేది డేటాను ఫిల్టర్ చేసి మనకి రిట్రీవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది, ఎఫిషియెంట్ ఫామ్లో చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఇస్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ విచ్ టాక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ properties of sets of tuples. Okay, the relational algebra is a high level language. ఇది high level language కాబట్టి it takes in terms of properties of set of tuples మీద some properties అప్లై చేసి some డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకుని మనకి చూపిస్తుంది. ఇది రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా. ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ డూ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఏమీ చేయదు. రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది ఓన్లీ ఏంటంటే డేటా మీద డేటాని జాయిన్ చేయడము, డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం, డేటాని ఫిల్టర్ చేసి మనకి డిస్ప్లే చేయడము, నెక్స్ట్ డేటా మీదే ఆపరేషన్ చేస్తుంది కానీ డేటాని ఇన్సెర్ట్ చేయడం కానీ అప్డేట్ చేయడం కానీ డిలీట్ చేయడం కానీ ఆపరేషన్స్ చేయదు. ఓకే, ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ డూ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేయదు. నెక్స్ట్ ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ సార్ట్ ఆర్ ప్రింట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మాట్స్. వేరే ఫార్మాట్స్లో సార్ట్ చేయడం కానీ ప్రింట్ చేయడం కానీ చేయదు. నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అంటే కౌంట్, సమ్, నెక్స్ట్ మ్యాక్స్, మిన్ అండ్ యావరేజ్ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ఏమీ కూడా రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా చేయదు. నెక్స్ట్ ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ మాడిఫై ద డేటాబేస్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాడిఫై చేయదు. ఎంత చెప్పాను కదా, కెనాట్ డూ ఇన్సెట్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా. ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ మాడిఫై ద డేటాబేస్. నెక్స్ట్ ద రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా కెనాట్ కంప్యూట్ ట్రాన్సిటివ్ క్లోజర్స్ అంటే కంప్యూటర్ ఆపరేషన్స్ ఏమీ కూడా చేయదు. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద క్వరీ ఫైండ్ ఆల్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్. ఓకే, క్వరీని కన్సిడర్ చేస్తే కనుక అదేంటంటే ఓన్లీ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్లో అంటే టేబుల్లో డైరెక్ట్గా రిలేట్ అయినా లేదా ఇండైరెక్ట్గా రిలేట్ అయిన వాల్యూస్ మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది. ఇది రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా యొక్క లిమిటేషన్స్. ఓకే, మొత్తం ఇప్పుడు దాకా మనం టోటల్గా ఏంటంటే రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. చూడండి, రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేషన్స్ అని రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేషన్స్, అడ్వాంటేజెస్, లిమిటేషన్స్ ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ దీంట్లో రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాలో సింపుల్గా ఏంటంటే రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఈజ్ ఏ థియరిటికల్ లాంగ్వేజ్ and it is used to operate with relations. Relation means tables. These are unary operations or binary operations. Unary operation means ఒక సింగిల్ టేబుల్ మీదే ఆపరేషన్ జరిగితే కనుక యూనరీ ఆపరేషన్స్ అంటాము. నెంబర్ 1 or more టేబుల్స్ మీద ఆపరేషన్ చేస్తే దాన్ని బైనరీ ఆపరేషన్స్ అంటాము. యూనరీ ఆపరేషన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ one operand means one table, whereas binary operations involves two operands means two tables.
ద సెలెక్షన్ అండ్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్ యూనరీ ఆపరేటర్స్. ఎందుకంటే ఒకే టేబుల్ నుంచి మనం ఒకే రిలేషన్ నుంచి మనం డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సెలెక్షన్ ప్రొజెక్షన్ అనేది యూనరీ టేబుల్స్. అండ్ యూనియన్, డిఫరెన్స్, ఇంటర్జెక్షన్, కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్, నెక్స్ట్ డివిజన్, నెక్స్ట్ జాయిన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి బైనరీ ఆపరేషన్స్ అవుతాయి. అంటే 2 టేబుల్స్ కావాలి కాబట్టి దానికి ఓకే 2 రిలేషన్స్ ద్వారా మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని బైనరీ ఆపరేషన్స్ అంటాము. ఓకే రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా హ్యాస్ two operations. Relation algebra operations are 2 operations: set operations, database operations. Set operations are union, interjection, difference, Cartesian product, division. And database operations are selection, projection, join. Join operation has two types, 2 operations: natural join, outer join. Outer join has 3 types: outer left outer join, right outer join, fully outer join. Okay, these are the total relation algebra operations. Relation algebra operations. And what are the advantages of relation algebra operations and also limitations of relation algebra operations. Okay, total relation algebra concept. Okay, in this concept is relation algebra concept. In this concept main రిలేషన్ ఇది డేటాబేస్ తోటి డిబిఎంఎస్ తోటి ఎలా లింకప్ అయి ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన టాపిక్. ఇది ఏంటి రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా అనేది మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన మ్యాథమెటిక్స్ థియరమ్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ థియరమ్స్ నుంచి అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ డెవలప్మెంట్ నుంచి వచ్చిన టాపిక్. ఇది డేటాబేస్ తోటి ఎలా లింకప్ అయి ఉంటుందంటే క్వరీ ప్రాసెసింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక క్వరీ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా ఎక్స్ప్రెషన్స్ని బేస్ చేసుకునే జరుగుతుంది. ఒక క్వరీ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఆ క్వరీ రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా తీసుకుని క్వరీ ఆప్టిమైజర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ రెడీ చేసి నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్లోకి వెళ్తుంది. ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ని కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ SQL క్వరీ అనేది యూజర్ అన్నవాడు ఎంటర్ చేస్తే దాన్ని పార్సర్ అనేది అంటే రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా ఎక్స్ప్రెషన్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా ఎక్స్ప్రెషన్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ పార్సర్ నుంచి క్వరీ ఆప్టిమైజర్ అనేది క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ని రెడీ చేస్తుంది. క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ నుంచి క్వరీ జనరేటరు ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ని జనరేట్ చేసి మనకు కావాల్సిన కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ని ఇస్తుంది. ఇది రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా ద్వారా క్వరీ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది. ఓకే ఈ రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేషన్స్ని బేస్ చేసుకుని డిబిఎంఎస్ సమ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది. ఆ ఆపరేషన్సే సెట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్. సెట్ ఆపరేషన్ యూనియన్, ఇంటర్జెక్షన్, డిఫరెన్స్, కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్, డివిజన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఆపరేషన్స్ ఏంటి మనకి డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్, సెలెక్షను, ప్రొజెక్షను అండ్ జాయిన్స్లోనే మళ్ళీ సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. న్యాచురల్ జాయిన్స్, అవుటర్ జాయిన్లో మళ్ళీ సబ్ టైప్స్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అండ్ ఫుల్లీ అవుటర్ జాయిన్. దీస్ ఆర్ ద ఫుల్లీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా. రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటంటే కోడ్స్ రూల్స్, రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా, రిలేషన్ క్యాలిక్యులస్. ఈ 3 మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ కోడ్స్ రూల్స్ డిస్కస్ చేసాము. అలాగే ఆ కోడ్స్ రూల్స్ దేని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి రిలేషనల్ డేటా మోడల్ని. ఇవి కూడా రిలేషనల్ డేటా మోడల్ని బేస్ చేసుకుని రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా కూడా ఉంటుంది. ఓకే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో జరిగే ఆపరేషన్స్కి రిలేషన్ ఆల్జీబ్రాకి లింక్ ఎలా ఉంది అనేది ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్. ఓకే దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేషన్స్ and advantages and limitations. Okay.